Welcome back, my dear students. Myself Lakshmi R. Nair, working as Associate Professor, Department of EEE, SNIT Alur. Today we are going to discuss about ROMs, PROMs and EPROMs. This comes in Module 6 of Digital Electronics and Logic Design EE 203 of S4 EEE students under KTU. So we will look into the syllabus. Module 6 of Digital Electronics and Logic Design. So we are going to discuss about ROMs, PROMs and EPROMs. These three topics we are discussing in today's session. So the objective of this session is to understand about the basic structure and the working of ROM, PROM and EPROM memories. The contents of today's session are about ROM, then about PROM and then about EPROM, and we are also considering the applications of ROM. So in the previous session we have already started discussion about memory and we have already discussed about read-write memory. In read-write memory we can read data from the memory like that we can write data into the memory. It has some control signals such as read bar write, chip select, etc. All those things we have discussed in previous session. Now can you tell me what are different types of read-write memories? We will look into this. So read-write memory, it can be BJT type or MOSFET type. That means we can use transistor for fabrication of read-write memory. Similarly, we can use MOSFET for fabrication of read-write memory. So BJT type read-write memories are static type and MOSFET type read-write memories are, it can be static or dynamic. In today's session, we are mainly focusing on read-only memory, that is also called ROM. What is meant by ROM or read-only memory? It's a kind of memory that is present in computers. Normally, it is present in a small amount. We all know that for starting up of a computer, we need some instructions. That kind of instructions are saved in this ROM type memory. Because the data in ROM cannot be modified, it is mainly used for distribute firmware, that is a program that is closely related to hardware. It is non-volatile, that it means that by turning off the computer we cannot erase the data that is already stored in this kind of memory, and stored data we cannot change the stored data, but nowadays in modern type of ROM there are some specialized methods and equipments for altering the data. So we cannot directly alter the data, but we can only read the data from the memory. We cannot write the data into the ROM. So ഈ ROM memory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെല്ലാം നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെല്ലാം ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ROM നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ROM അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി, റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് റാം. റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. അപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെല്ലാം ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റോം പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റോമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിലൊരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി കനോട്ട് മോഡിഫൈ ദ ഡേറ്റ. സോ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ്, ഹാർഡ്വെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് ഫേംവെയർ, അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോം ടൈപ്പ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റോമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇൻ നേച്ചർ. നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പവർ ഓഫ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പോവില്ല.
അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്താലും ഓൾറെഡി റോമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഡേറ്റ അങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ സ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ റോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നോർമൽ റോമിൽ, സാധാരണ റോമിൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് റോമിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, റോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റയെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ റോമിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ്, അപ്പോൾ ഈ റോമിൽ റോമിലെ ഓരോ ലൊക്കേഷനും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റോമിൻ്റെ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റോമിന് ഏത് ടൈപ്പ് മെമ്മറിയാണ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ ടൈപ്പ് മെമ്മറി. വി cannot erase the data by simply switching off the power. The data will be stored as such. We cannot modify or rewrite the data in normal kind of ROM. So, in short, writing the data into the ROM is not at all permitted. So, as next, we will see the block diagram of read-only memory or ROM. Here, we can see the block diagram of ROM. This is a ROM of configuration 16x8. Then, for a ROM, there are address lines, there are data lines. These address lines are used for carrying address. Data lines are used for carrying data. Then there is a chip select input. In case of read-write memory, there is another control signal such as read bar write. It is not present in ROM. So, here the configuration is 16x8. 16 means 2 power 4. So, this 4 shows the number of inputs. What inputs? Address inputs. This we have discussed in previous session. Can you remember it? 16 is equal to 2 power 4. So, that 4 shows the number of address lines. So, here there are 4 address lines. It is labeled as A0, A1, A2 and A3. This 8 shows the number of data lines. So, there are 8 data lines. These data lines are labeled as D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. So, there are 8 data input lines. Data output lines. In case of ROM, there is no data input provision. So, there are data output lines only. Now, this is the chip select input. Chip select input is used for selecting the particular chip. Here it is active low, CS bar. That shows this is an active low. Here we can see the bubble also. So, this is active low signal. So, when CS bar is low, this particular chip is selected. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ്. അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ അഡ്രസ് ലൈൻസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ലൈൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന റോമിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16x8 ആണ്. ഈ 16നെ നമുക്ക് 2 power 4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ പവറായിട്ട് വരുന്ന ആ 4 ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 അഡ്രസ് ലൈൻസ് കാണും. ആ അഡ്രസ് ലൈൻസിനെ ലേബിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന A0, A1, A2, A3 അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഈ തന്നേക്കുന്ന 8 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ ലൈൻസിനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ആൻഡ് D7. അത്രയും ഡേറ്റ ലൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിലെ കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റയെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസ്. അത് കൂടാതെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, അത് ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ടാണ്. ഈ ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ബബിൾ കാണാം. അതുപോലെ CS ബാർ ആണ്, അതായത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണ്. ഈ ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ടിൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു 0 വരുന്നത് ആ സമയം ഈ ചിപ്പ് സെലക്റ്റഡ് ആകും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ പിന്നിൽ 1 ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഈ ചിപ്പ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും. Now let us see the timing diagram of a read operation of a ROM memory. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ബസ്സിലെയും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കാണാം. ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T0, T1, T2, T3 അങ്ങനെയുള്ള ടൈമുകളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ബസ്സിലെ കണ്ടന്റ് ആണ്, പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിപ്പ് സെലക്ട് പിന്നിലെയാണ്, പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ബസ്സിലെയാണ്.
T0 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാം അഡ്രസ് ബസ്സിൽ പഴയ അഡ്രസ്സാണ്, ഓൾഡ് അഡ്രസ്സാണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ചിപ്പ് സെലക്ട് പിന്നിൽ ഹൈ ആണ്, കണ്ടില്ലേ, ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ചിപ്പ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും, ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ആക്ടിവേറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡേറ്റാ ബസ്സിൽ ഡേറ്റ കാണത്തില്ല. ഡേറ്റാ ബസ് വിൽ ബി ഇൻ ഹൈ ഇംപെഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ്, ഹൈ ഇംപെഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഡേറ്റാ ബസ്. ആ സമയത്ത് ഡേറ്റാ ബസ്സിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് കാണാം T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, പുതിയ അഡ്രസ്, ന്യൂ അഡ്രസ് ലോഡായി. ന്യൂ അഡ്രസ് ലോഡായി. പക്ഷെ ന്യൂ അഡ്രസ് ലോഡായാൽ മാത്രം പോരാ, ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ലോ ആവുകയും കൂടെ വേണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ അഡ്രസ് ലോഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ടൈം T2 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി. ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ അഡ്രസ്സും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, ഇവിടെയുള്ള ഡേറ്റാ ബസ്സിൽ റീഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത്രയും ടൈം എടുക്കും അത് റീഡ് ചെയ്ത് ആ കണ്ടന്റ് ഡേറ്റാ ബസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഉള്ള ടൈം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡേറ്റാ ബസ് ഹൈ ഇംപെഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്ന ഡേറ്റാ ബസ്സിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം ഓഫ് ROM memory, read-only memory. Here we can see the memory cell used in ROM type memory. സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ബൈപോളാർ ലോജിക്കും ഉപയോഗിക്കാം, മോസ് ലോജിക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ബൈപോളാർ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മോസ് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈപോളാർ ലോജിക്കാണ്, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റോ ലൈനുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു കോളം ലൈനുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം 1 ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റോ ലൈനിലും കോളം ലൈനിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് റോ ലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ എമിറ്റർ കോളം ലൈനിലും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ബേസ് ഓപ്പൺ ആണ്, ബേസ് കണക്റ്റഡ് അല്ല, ബേസ് ഈസ് ഓപ്പൺ. അപ്പം ബേസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ബേസോ എമിറ്ററോ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ, റോയിലോ കോളത്തിലോ കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ഈസ് 0. അപ്പോൾ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബേസ് റോയിലും എമിറ്റർ കോളത്തിലും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ ലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ലൈനിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. മോസ്ഫെറ്റ് ആയാലും we are using the same logic. അപ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റിൽ നമ്മൾ ബേസിന് പകരം ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് റോയിലും കണക്റ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ സോഴ്സ് കോളത്തിലും കണക്റ്റഡ് ആണ്. കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 ആണ്, കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 ആണ്. ഇതാണ് റോമിൻ്റെ മോസ് ലോജിക്കിലോ അതുപോലെ ബൈപോളാർ ലോജിക്കിലും ഉള്ള വർക്കിംഗ്. അപ്പം നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റോയിലും കോളത്തിലും കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും, റോയിലോ കോളത്തിലോ കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ ഒരു ബൈപോളാർ റോം അറേ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് അറേ. അപ്പോൾ ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രോഗ്രാം എ റോം അറേ. റോം അറേയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? റോം അറേയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ സെല്ലിലും നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും, കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 0യെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫ്യൂസിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്യൂസിന് ഏതെങ്കിലും സെല്ലിൽ നമുക്ക് 0, ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ നമുക്ക് 0 സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂസിനെ ബേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ സെല്ലിൽ നമുക്ക് 0 സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് 0യെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അറേയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഡേറ്റ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഫ്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? ഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റോയിലും കോളത്തിലും കണക്റ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്, 0 ആയിരിക്കും. കണക്റ്റഡ് ആണ്, 1 ആയിരിക്കും. ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്, 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. Now we will look into the classification of read-only memory or ROM. ROM can be
bipolar type or MOS type. That means ROM can be fabricated using BJT or by using MOSFET. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോമിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ BJT ഉപയോഗിച്ചും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം BJT type MOSFET BJT type ROM can be mask ROM or PROM. These two types can be fabricated using BJT. Then mask ROM, PROM, EEPROM, EEPROM. These types of ROMs can be fabricated by using MOSFET logic. So ROM can be fabricated using BJT logic or MOSFET logic. So these two types of ROM can be fabricated using BJT logic, and these four types of ROM can be fabricated by using MOSFET logic. Now here we can see that the classification of ROM. ROM can be classified as mask ROM, programmable ROM or PROM, erasable programmable ROM or EEPROM, electrically erasable programmable ROM or EEPROM, etc. Now let us see in detail about types of ROM. Initially we will discuss about mask ROMs. Mask ROMs are the oldest type of solid state ROM. In it, the data is stored during the manufacturing process itself. So this kind of ROM, the data is written during the manufacturing process itself. The data can be written by diffusing the fuse or by keeping the fuse. We can represent 1 as well as 0 in each of the cells. The maskable ROM and PROM can be manufactured by either that bipolar logic, that is transistor logic, or it can be manufactured by MOS logic. And despite of this ROM, now the field is under the control of some new erasable programmable ROM. So mask ROM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചിപ്പുകളാണ് മാസ്ക് റോം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 0ഉം 1ഉം ആണ്. ഓരോ സെല്ലിലും നമുക്ക് either we can store 0 or we can store 1. അപ്പം മാസ്ക് റോമിനെ നമുക്ക് മോസ് ടെക്നോളജി വെച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ബൈപോളാർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം മാസ്കബിൾ റോം വളരെ സിമ്പിളാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാസ്കബിൾ റോം മിക്കവാറും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും റീപ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് പ്രോഗ്രാമബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന റോം ഉപയോഗിക്കും. Next we will discuss about PROM or programmable ROM. In programmable ROM, the memory chip in that data is written once only. The manufacturer will not write the data into the memory. In case of mask ROM, the manufacturer himself write the data, but in case of PROM, the user can write the data once. It's a non-volatile type of memory, and the content will not get erased by turning off the computer. And the difference between PROM and ROM, it is that in PROM the manufacturer is not writing the data into the memory. So writing data into the PROM, we need some device such as programmer or burner, and we can write either 0 or 1 in case of ROM. Next we will see EEPROM, that is erasable PROM. In erasable PROM, we can erase the data. Once it is erased, it can be reprogrammed. So there are two types of erasable PROM, that is ultraviolet EEPROM. In case of ultraviolet EEPROM, there is a transparent quartz lid on the chip. By exposing this chip into ultraviolet radiations, we can erase the data that is present in the chip. Next type is electrically erasable PROM. In that we can use electricity for erasing the data present in the chip. So ഈ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. അവിടെ മാനുഫാക്ചർ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നില്ല, യൂസറാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ
റോം ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു വി പ്രോമും അതുപോലെ ഇ പ്രോമും. യു വി പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോമിനെ നമുക്ക് യു വി ലൈറ്റ്സിൽ കാണിച്ചാൽ അതിലുള്ള ഡേറ്റ ഇറേസ് ആയി പോകും. അതുപോലെ ഇ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ we will see the applications of ROM. It is used in microcomputer program storage firmware, that is program that is closely related to hardware. Now it can be used in bootstrap memory, it can be used for data converters, character generators, function generators, etc. So we have already discussed about ROM, read-only memory, its types, what are different types of read-only memory, mask read-only memory, then programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory. There are two types of erasable programmable read-only memory, that is UV-PROM and EEPROM. The university question that is asked from this portion is compare and contrast between ROM, PROM and EEPROM. Homework, I am giving you the same question, that is compare and contrast between ROM, PROM and EEPROM. Hope you understood the topic. So for further queries, please contact my mail ID is lakshmi.r9@gmail.com. So for further reference, you can refer the book Fundamentals of Digital Electronics by Anand Kumar. My dear students, thank you for listening to this session. Hope all of you understood the topic, and we will meet again in the coming session. Thank you.